नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुछि पिलामाने तमे समस्ते बहुत भलरे थिबो आउ तुम परिवार रे मध्य समस्ते बहुत भलरे थिबे आउ तुम सांग साथी भी बहुत ही भलरे थिबे। हाँ कि तो आमे पूर्व क्लास रे कौन पढ़ी? पूर्व क्लास रे पढ़ी कौन टिके मने पकाओ। नारी एवं संस्कार कुसंस्कार मान केमिति थिला ताकू केउ केउ आईन द्वारा दूर करा जाइथिला। विलियम बेंटिक केउ प्रथा को दूर करने पाई आगे आसथिले बा दूर कले। नारी शिक्षा प्रति अवहेला केमिति होउथिला। देशीय व्यवस्थार परिवर्तन केमिति हैला आउ जातीय शिक्षार विकास मध्य केमिति हैला। एसो विषय रे आमे डिटेल्स रे पढ़िचे आउ तार एमसीक्यू मध्य करि सारिछे। आज आमे जानिबा आम भारतीय नवजागरण सामाजिक धार्मिक संस्कारक आंदोलन। आम भारत वर्षरे जेउ जेउ महियसी लोक माने थिले से माने केमिति कुसंस्कार को दूर करुथिले बा विरोध करुथिले आउ केउ केउ समाज मान गठन करिथिले से सब विषय रे हमें आज पढ़िबा। आसो हे पीले पढ़िबा आसो, आसो हे पीले खेलिबा आसो। ठीक अच्छे सरी जीव आज हैं सरी जीव हो आज सारिबा आउ कौन सारिबा तो खेलिबा ना आज पढ़िबा। सेपटे रघुआ कहलानी दीदी आज खेलिबा आज पढ़िबानी। तुमर तो भारी मन पाठ पढ़ा सहित खेल भी रहिबा आवश्यक। तो खेलिबा आउ पढ़िबा देखा जाउची ना पिला माने देखा जाउची। तो स्टार्ट करबा तो देखा गले कौन हम किछि लगे दियो से छोट हो जाउची। ठीक अच्छे आउ थरे हमें सेट कर दबा। हाँ हाँ आरंभ करबा ताहले। आमर जो नुआ शिक्षा प्रचलन होइथिला नुआ शिक्षा माने कौन आधुनिक शिक्षा। यही आधुनिक शिक्षा आरंभ हेबा परे परे ऊनविंश शताब्दी बेलकू आम देश रे अनेक बुद्धिजीवी आधुनिक बुद्धिजीवी केवल बुद्धिजीवी नहीं तो आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवी मानकर सृष्टि हैला। अभ्युदय हैला माने कौन धीरे धीरे सृष्टि हैला। सृष्टि कौन आपे आपे ही जाए। अरे आम देश रे जो बुद्धिजीवी माने थिले से माने धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा को ग्रहण कले आउ सेमानंकर जो विद्या थिला ताकू मध्य ग्रहण करे टिके पांडित्य अर्जन कले। तापरे से माने जणे जणे बुद्धिजीवी आकार रे बाहर आसिले। एही वर्गर संख्यक लोक बेसी नथिले माने कौन जे एते लोक आधुनिक शिक्षा को भल भाव ग्रहण करि पार नथिले। सेथिपाई बुद्धिजीवी मानकर संख्या बेसी नथिला। किंतु पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा विचारधारा को एही वर्ग देशर सामाजिक और सामूहिक उन्नति कथा चिंता कले। जेतक भी लोक थिले से माने एही पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा को निज मनरे गोटे विचार कले माने विचारवंत जुक्ति कले जो जुक्ति जा आम सामाजिक और सामूहिक उन्नति पाई काम रे आसुथिला। आउ सेमाने मध्य आम देशर उन्नति पाई मध्य चिंता करुथिले। आउ सेमाने मध्य कहिले इंग्रेज मानक भलिया आम बुद्धिजीवी माने मध्य कहिले जे देश रे जो कुसंस्कार गुड़िक रही से सबू होउची आम देशर अधपतन पाई दायी। आम देशर अधपतन पाई एई कुसंस्कार गुड़िक दायी बोली सेमाने विवेचना कले बा कहिदेले। आउ देश को एक आधुनिक उन्नत राष्ट्र भावे गढ़िबा पाई सेमाने शिक्षार प्रसार करिबा पाई चेष्टा कले। आउ कुसंस्कार को मध्य दूर करिबा पाई गोटे संस्कारकर भूमिका निभेई आसिले। माने कौन से माने संस्कारकर हिसाब रे आधुनिक उन्नत राष्ट्र को गढ़िबा पाई आधुनिक शिक्षा को मध्य प्रोत्साहन कले। आउ कुसंस्कार को दूर करिबा पाई मध्य से माने इंग्रेज मानन को मध्य सहायता कले। से साहाଯ୍य
किए किए सबू इंग्रेज मानकु करथिले केउ महान महियसी माने करथिले से सब विषय रे आमे एठी गुटे गुटे करी जानिबा। प्रथमे तो होउछंती राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन राय ए लोक देखि पारुथबो। ऊनविंश शताब्दी रे आरंभ होइथिबा समाज संस्कारक आंदोलनर पुरोध थिले राजा राममोहन राय। पुरोध माने कौन जे मुख्य सेतेबेले ऊनविंश शताब्दी माने कौन 1800 रु 1900 मध्यरे। एही शताब्दी मध्यरे राजा राममोहन राय जड़े मुख्य लोक थिले जे कि एही कुसंस्कार गुड़ी को विरोध करुथिले। से जानी थिले माने किए राजा राममोहन राय मध्य जानी थिले जे एही कुसंस्कार गुड़िकर अनुप्रवेश हेउछि आम भारतीय समाजर गोटे दुर्गति पाई दायी। दुर्गति माने कौन अवनति पाई दायी। धीरे धीरे भारत अवनति आड़कू गति करुछि माने कौन एही कुसंस्कार पाई एसबू हेउछि। तेणु से समाज रे संस्कार आनिबा निमित्त कलिकता ठारे 1828 मसीहारे एक समाज गठन कले जहार नाम हेउछि ब्राह्म समाज। जहार नाम होछि ब्राह्म समाज। तो प्रश्न आसी पारे ब्राह्म समाज किए प्रतिष्ठा करिथिले? राजा राममोहन राय। केबे प्रतिष्ठा करिथिले? 1828 मसीहा। कोउठारे प्रतिष्ठा करिथिले? कलिकता ठारे। हेइ जिवो ना? आसीगला शॉर्ट क्वेश्चन एठू बुझी पारुछो। तो राममोहन राय कौन पाई करिथिले ना समाज रो संस्कार आनिबा पाई से कलिकता ठारे 1828 मसीहारे ब्राह्म समाज गठन कले। एहा 1830 मसीहारे ब्राह्म समाज भावे नामित होला। 1828 मसीहारे से ब्राह्म सभा करिथिले, समाज नहीं से ब्राह्म सभा करिथिले। ताहा समाज केतेबेले ହେଲା 1830 मसीहा। ताले टिके पिला माने नजर दबो। है जदि प्रश्न रे पचारि थिबो ब्राह्म सभा, जदि प्रश्न रे आसी थिबो सभा ताहले सेठी हबो 1828। जदि पचारि थाई ब्राह्म समाज केबे ହେଲା ताहले 1830। ठीक अछि 1830। एही संगठन केतेक कुसंस्कार को दूर करिबा पई चाहुथला बा विरोध करुथला। ताहा होछि कोन ना मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा, जाति प्रथा, परदा प्रथा एसबू को से विरोध करुथला। आउ नारी शिक्षार प्रसार पाई तथा सती प्रथा को उच्छेद करिबा पाई से सरकारंकु इंग्रेज सरकारंकु सहयोग करुथिले। किए? राजा राममोहन राय और तांकर समाज ब्राह्म समाज। एही ब्राह्म समाज रे अन्य केतक प्रमुख संस्कारक थिले जे होचंती तांकर ना होछि कोन केशव चंद्र सेन आउ महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। एही दुई जण ब्राह्म समाज रो अन्य प्रमुख संस्कारक थिले। आउ एही संस्कार आंदोलन को आहुरी टिके अधिक व्यापक करिबा उद्देश्य रे यार शाखा मुंबई मांद्राज चेन्नई बा ओ बॉम्बे बा मुंबई ठारे गठित होइछि। मांद्राज बा चेन्नई और बॉम्बे बा मुंबई ठारे यार शाखा रहिछि। आउ ए राजा राममोहन राय को भाषा सबू जानी थिले से सब विषय भी जानिबा। से राजा राममोहन राय सबू भाषा माने कहिबा पाई गले तो सबू भाषा जानी थिले। से तो एक्चुअली थिले बेंगोली, कहीं कि ना कलिकता रे तांकर समाज गठन करथिले माने से बेंगोली ही थिले। तापरे तांकर अन्य भाषा गुडी को थिला कोन ना संस्कृत। आ टिके बड़ करबा भल लागुछि ना पिला माने? तुमे बुझी पारुछो सबू? बुझी पारुछो रे? तांकर अन्य भाषा गुडी को थिला संस्कृत, पारसी, आरबीय, हिंदी, इंग्राजी, लाटिन, फरासी और बंगला भाषा जानी थिले। से एते भाषा जानी थिले। तुमे केतेटा भाषा जानिछो कुह? एबे कमेंट करी कुह तुमे माने केतेटी भाषा जानिछो? अति बेसी रे ओडिया जानी थिबो, इंग्राजी जानी थिबो, आउ टिके टिके कार्टून देखि कि जदी हिंदी भी जानी थिबो कि नहीं? जानिछो त? ताले राजा राममोहन राय एही सबू भाषा सबू से जानी थिले। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनर समन्वित अध्ययन बिना प्रकृत ज्ञान संभव नुहे बोली से कहूथिले। से कहूथिले जे पुरातन आ नूतन बा आमर पाश्चात्य
ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇକି ଜ୍ଞାନ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ବୋଲି ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେ ଭୁଲିଯିବା ସେସବୁ ବି ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେପଟେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବି ଆମ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା। ଏହା କହୁଥିଲେ କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏବେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ନିଜ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1897 ମସିହାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସେତେବେଳେ ଆସିଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଏହି ମହାନ ଲୋକଟି। ଆଉ ୟାଙ୍କ ଫଟୋ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଠି କାଳୀ ମା କାଳୀଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବ, ତା ତଳେ ଇଏ ପୂଜାରୀ ବସିଥିବେ। ଇଏ ଜଣେ ପୂଜାରୀ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ତ ୟାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ 1897 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଗଠନ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ଗୋଟେ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ, ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ସଦାବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେବା କର, ସମାନତା, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମୁକ୍ତ ବିଚାରକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ମିଳୁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକ୍ତ ହଉ। ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ରହିଛି ସେ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳୁ, ଏସବୁ ମିଳୁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଳି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଇସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଜନସେବାକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆଧାର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପାଠାଗାର ତଥା ଅନାଥାଶ୍ରମମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ମିଶନ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଜନସେବାକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରମୂଳ ଆଧାର ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପାଠାଗାର ମାନେ କ'ଣ? ସ୍କୁଲ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାପନ କଲେ। କିଏ? ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ କେବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇପାରେ ନୁହେଁ, ଆସିବ, ତ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେଙ୍କର ସମାଜ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ। ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧର୍ମ ଓ ସମାଜକୁ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଙ୍ଗ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କାର, ତ ଆମ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜକୁ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁରା ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଥିଲା, ସେଇ ସମାଜ ଓ ଧର୍ମକୁ କୁସଂସ୍କାର ଭଳି ଗୋଟିଏ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡ଼େ ବମ୍ବେ ଠାରେ 1867 ମସିହାରେ ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। 1867 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ରୁହ ପିଲାମାନେ, ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକର। ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକର ସେ ଥିଲେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡ଼େଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ। ଏହି ସମାଜ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକତାର ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲା। ଏ ସମାଜ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଆଉ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଉ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ମାନେ କ'ଣ, ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ଏସବୁକୁ ସେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକତା ଏସବୁକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ରାଣାଡ଼େ କହୁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକତା ବିନା ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ତ ସେମାନେ ଏକତା ବଜାଇ ରଖିଲେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବା। ଛୋଟ କଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଦେଖାଯାଉନି। ଲୋକଙ୍କର ହିତକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜ୍ୟୋତିବା ରାଓ ଫୁଲେ ଓ ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଏଇନା ଭାବୁଥିବ ଦିଦି କହିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇନା ମୁମ୍ବାଇ କଥା ବା ବମ୍ବେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପରା ବମ୍ବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ବମ୍ବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯାଉଛି, ମାନେ ସହର, ମୁମ୍ବାଇ ସହର। ଯେମିତି ତୁମର ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ? ଏପଟେ ଏଲାରାମ ବାଜିଗଲାଣି। କ'ଣ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟ? ବାଲେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା ତାର ରାଜ୍ୟ, ସେମିତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ 1824ରୁ 1883, ମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଗଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଧର୍ମ ଆଉ ସମାଜର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ 1875 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ବେଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଏ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସବୁବେଳେ ବେଦ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବେଦର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସେ ଜାତିଭେଦ, ବାଲ୍ୟବିବାହ, ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପଚାରିପାରେ, ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଜାତିଭେଦ, ବାଲ୍ୟବିବାହ, ଛୋଟବେଳୁ ଛୋଟ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ, ପୁଅ ତ ନାହିଁ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରେଇ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିବାହିତ କରେଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବୁଢ଼ା ବର ତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯିବ ଆଉ ସେ ବିଧବା ହେଇ ରହିଯିବ। ଏହିସବୁ ପ୍ରଥା ସେତେବେଳେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ବିଧବା ବିବାହ କ'ଣ, ଯେମିତି କହିଲି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସେ ହେଇଗଲା ବିଧବା, ଆଉ ସେ ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ବିଧବା ହେଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ସେଥିପାଇଁ
ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଧବା ବିବାହ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ହେଇପାରିବେ। ସେସବୁ ଆଇନ ସରକାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ମିଶି ସରକାରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ତ ପୁରା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଚାଲିଥିବ ନା, କେବଳ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ ହୋଇନଥିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ଏହି କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆସ। ଏଠି ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କେବଳ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଆଦି ଆହୁରି ଅନେକ ସଂସ୍କାରକ ଏହି ସମୟରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲେ। କିଏ ରହିଥିଲେ? ଆହୁରି ରହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ତାପରେ କେରଳର ନାରାୟଣ ଗୁରୁ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉ, ମାନେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ବିଧବା ବିବାହ, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉ ଆଉ ଉଚ୍ଛେଦ କାହାକୁ କରାଯାଉ? ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏସବୁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଏସବୁ ସେମାନେ ଯେ କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ? କ'ଣ ମାଇକ୍ ଧରି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ। ରଚନା ମାନେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ମାନ ଲେଖିକି ସେମାନେ ସେହି ବହି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ହରିହର ଦାସ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଇଂରାଜୀ, ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଏହି ସବୁ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏଇମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର ରହିଥିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଓ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନେ କାଗଜ କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖାପଢ଼ା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଏକ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା ଯେ ଆମର ଜାତି ଚାଲିଯିବ। କହୁଥିଲେ ଯଦି କାଗଜ କଲମ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜାତି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଯେ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଯେ କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର କର। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର, କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଜାତି ପଳେଇବ କେମିତି? କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଏବେ ଯାଏଁ ଯାହା ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଲ ତାହା କାହା ବିଷୟରେ ଥିଲା? ତାହା କୁସଂସ୍କାର ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ତ ଏହି ସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମାଜ ଯେଉଁ ଆଇନ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତାହା କେବଳ ଆମର ସମାଜର ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲା। ଏହି ସବୁ ସଂସ୍କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ସେଇ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଏସବୁକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ରହିଥିଲେ
ସେଇ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଆସୁଥିଲେ ସେସବୁକୁ ହିଁ ମାନୁଥିଲେ। ତା ବଦଳରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରକ ଆଇନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ ବା ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ତ କହିବାନି, ଅନ୍ୟ ଏକ କ'ଣ ଖବର ଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଭାରତ ଯେମିତି କୁସଂସ୍କାରରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏସବୁକୁ କାହିଁକି ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କହିବାକୁ ପାଇଁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେବ। ଯଦି କୁସଂସ୍କାର ଆମ ସଂସାରରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସଂସ୍କାରକମାନେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଆମର ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କୁ। ସଂସ୍କାରକମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି କାହାକୁ ଏତେ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା କରିପାରୁନଥିଲେ କି ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯେତକ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ତାହା ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଯେ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ କ'ଣ ସେସବୁକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ? ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କ'ଣ ହେବ? ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ଘରେ କୋଣରେ ବସିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ କି ଆମ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଯେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଦରି ନେବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଲା। କ'ଣ ସହାୟକ ହେଲା? ଫିଲ୍ମ ସରିଲା କି ନାହିଁ? ଫିଲ୍ମ ଆମର ଏହି ସଂସ୍କାରକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସମାଜ, ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମିଶନ ସମାଜ ରହିଲା ସେସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ନା, ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତୁମେମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ି ଶିଖିବନି? ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଲା ତାକୁ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜେ ରିଡ଼ିଂ କରିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ବୁଝେଇଲି ତାହା ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯାହା ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ତାହାର ସବୁ MCQକୁ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? କାହାର ବି ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇବି ତାହା ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଜି ରଘୁଆର କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ କିଛି କଥା ହେଉନି। ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପଖାଳ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ମନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟା
ପୂର୍ବପର କ'ଣ ହେଉଛି ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।